இங்கே கேரளாவுக்கு வந்து புலிமுருகனுக்கு வந்தேன். அதுக்கப்புறம் இந்த படத்துக்கு தான் வந்து பார்த்துருக்கேன் நான் ஆஃப்டர் லாங் டைம். அண்ட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வித் த டைரக்டர்ஸ் and the heroes and sir, Vijayan sir, every artist. ഞങ്ങൾ കട്ടപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വേഷം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും ധർമ്മേട്ടനും കൂടി. അന്ന് ധർമ്മേട്ടന് 41 വയസ്സുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന മോട്ടിവേഷൻ. ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കരാട്ടെ അറിയുന്ന കുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഫൈറ്റിന്റെ സീക്വൻസ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് പ്ലാനിൽ വന്നപ്പോൾ പീറ്റർ ഗെയിംസ് വന്നപ്പോൾ ഉള്ള മാറ്റങ്ങളാണ്. എന്നെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോഴേ ചോദിച്ചെന്താ ചെയ്ത് இந்த அங்கிள் വയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്നാ பண்ண പോകുന്നത്. അത് ആദ്യം തന്നെ ആക്സിലേറ്ററോ എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ ചെയ്ത് നേരെ വണ്ടി വീടിനകത്തോട്ട് പോകാൻ പോയി. ചേച്ചി ചാടി ഇറങ്ങിയോണ്ട് ചേച്ചിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ പിന്നെ അടുത്ത ടേക്കിന് ഓക്കെ. എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഭയങ്കര രസമാണ്. ഈ വാർക്കപ്പണിക്കാരെ വിളിക്കൂലേ, അതേപോലെയാണ്. ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, ചെറിയ ഫൈറ്റ് സംഭവമാണ്, സ്കൂളിലെ സീനാണ്, +2 പിള്ളേരാണ്. നമ്മൾ കുറേ അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആദ്യത്തെ പടം മുട്ടനാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു ഒരു സിനിമയായിരുന്നു. ഇതൊരു 10 ആക്ഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എത്രത്തോളം ടഫായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു ചിത്രം ചെയ്യാൻ? ആക്ഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു. പീറ്റർ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ ഏരിയ സാറിന് ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത്. ഇതിനു മുമ്പ് കൊടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സാർ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നതും. ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് സാറ് ഇപ്പോൾ ഇത് സ്ക്രീനിൽ കണ്ട് സാറിന് ഇമോഷൻ. കാരണം സാർ ഈ റീസെൻ്റ്ലി ചെയ്ത പടങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്നും മാറി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസിന് വെച്ചിട്ട് സാറ് ചെയ്ത സാറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സാറിന് തിയേറ്റർ കണ്ടപ്പോഴുള്ള. First of all, hello all, and I just came to watch the film today from Chennai, and I was very happy because ரொம்ப நாள் எதிர்பார்த்தேன் நான் இந்த படம் வந்து எப்படி வரும். பிகாஸ் ஆக்ஷன் பார்ட் இஸ் நாட் த மெயின் பாயிண்ட் ஆக்சுவலி. நான் இந்த படத்தில் வந்து டைரக்டர் கூட வந்து நான் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் மாதிரி வேலை செஞ்சுருக்கேன் இந்த படத்தில். Because I love the script and I was very happy when I watched the film. First half வந்து the stories going on and on and on, so that interesting elements la konjam irundha. But when I saw the complete films I was very happy because என் மனசுக்குள்ள நான் எவ்வளோ ஃபீலிங் இருந்ததோ, how much I felt for the film. I was very proud of director and I was very proud of Vishnu because he's just like a school boy. Vishnu veli sollama I truly okay. I saw the first half. I had very high respect on because personal pesrudhu vera, but I saw he's just like a school student. He did it very decent job. ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் வந்து எப்படி இருக்காங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் அந்த இன்டர்வல் முடிஞ்ச உடனே அவர் வா பண்ணார், மாஸ்டர் இது என் பையன் மாஸ்டர்னா. நல்லா ஏப்பா எப்போ தான் நான் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தா இப்போ உன் பையன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். ஸோ why I'm saying this is he carried away with the students thing and the director. I'm very happy because I wish I could scenes கூட வேலை செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன். Because the film that it came like Kalki. In this month my movie released Kalki, which I worked as an action director. அதுக்கப்புறம் Indian 2, அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் வந்து Riot. But what I felt truthful இங்கே கேரளாவில் Kalki and Indian, no, it is a massive sound effects, அதுக்கப்புறம் the visual effects, அதுக்கப்புறம் artist star எல்லாம். திடீர்னு இந்த படம் பார்க்கும்போது என்னது எல்லாமே செட்டில்டாக இருக்குது. Everything is very settled, very neat. The reasons I realized while I'm watching the film is this is how Kerala audience feel. They like that realistic music கூட ஓரளவுக்கு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. Even effect கூட sound effectsல நம்ம வந்து கொஞ்சம் director and the effects team, I don't know whether yet, I appreciate them because நம்ம வந்து ரொம்ப ஓவர் சவுண்ட் பண்றது கம்மி. Some certain actions they'll do a little action, but the way build up and so much of effect எல்லாம் போறதுக்குனா. So I realized this is how Kerala's audience feel, and it is a very decent film and I really loved it. I don't expect like Kalki.
or Indian or any further count. But I had a very much experience now. இங்கே கேரளாவுக்கு வந்து புலிமுருகனுக்கு வந்தேன், அதுக்கப்புறம் இந்த படத்துக்கு தான் வந்து பார்த்துருக்கேன் நான் after long time. And I'm very happy with the directors and the heroes and you know sir, Vijayan sir, every artist நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க படத்தில். I think so you witness அவங்களாம் எப்படி ஒரிஜினலாக அடி வாங்கியிருக்காங்க. நானே I'm professional in martial arts plus original, right? But in this film all the artists and all the co-artists, they did a wonderful job and I'm very happy for that. And first of all, I'm very happy to be the part of this film. അടിപൊളി. പിന്നെ ഞാനേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഫിലിമിന് ഇത്രയധികം മീഡിയയിലാണ്. ഫുട്ബോളിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഇഷ്ടംമാതിരി മീഡിയേൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നുണ്ട്. അത് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു PT മാസ്റ്റർ റോളുണ്ടെന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ പോലീസല്ല വില്ലനായിട്ട് അഭിനയിക്കില്ല, അല്ല ഈ മോന്തം കൊണ്ട് വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനേ. അപ്പോൾ വിഷ്ണു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എൻ്റെ പടത്തിലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ വരാം. അപ്പം മണിഭായി പറയാറുണ്ട്, മണിഭായി പറയും എടാ ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഞാൻ ഡോക്ടറായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ 5 കൊല്ലം തൊട്ട് ഞാൻ ഒരു PT മാഷാവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. കാരണം ഒരു PT മാഷായിട്ട് പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ. ഞാൻ മറ്റുള്ള റോളുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പടത്തിൽ വില്ലനായിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അത് വിഷ്ണുവോടും എൻ്റെ ഡയറക്ടറോടും നന്ദി പറയാം. പ്രത്യേകിച്ച് മാസ്റ്റർ ഇരിക്കുന്നു ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻ. അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഫേവറേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഫുട്ബോളിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സ്കില്ലിടാൻ പറ്റില്ല എന്തോ ചോദിച്ചു. പറയണ സാധനം അതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറ് എന്താ വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്താ മാതിരി പോടാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. സാർ ട്രൈ ചെയ്യാം സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് കിട്ടിയത്. അത് സാറ് സൂപ്പറായിട്ട് എടുത്ത് വളരെ സന്തോഷം. ഇങ്ങനൊരു ഫിലിമിൽ എന്നെ വിളിച്ചു. ഇനി ഡയറക്ടറോടും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഉണ്ടല്ലേ അവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ കട്ടപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വേഷം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും ധർമ്മേട്ടനും കൂടി. അന്ന് ധർമ്മേട്ടന് 41 വയസ്സുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന മോട്ടിവേഷൻ. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു വേറെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സലീമേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ഈ മുതുക്കൻ +2 പാസ്സാവാത്ത ഒരു കരക്കാരുള്ളൊരു ഇത് കഴിച്ചത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പാസ്സായി പോവാനിട്ടാണ്. +2കാരൻ്റെ പ്രായമല്ല ചന്തുവിന്, വേറെ ചില ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് പാസ്സാവാണ്ട് അങ്ങനെ +2 കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമല്ലോ. അല്ലപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ഫുൾ ആക്ഷൻ പടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണോ? പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനേക്കാളും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ചന്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ളൊരു അച്ഛൻ്റെ മകനാണ്, പോലീസുകാരൻ്റെ മകനാണ്. അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ആ ചന്തുവിനുണ്ടായ ട്രോമ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ത്രൂ ഔട്ട്. അതാണ് ഇയാളുടെ ഒരു ഇമോഷൻ. അങ്ങനെയാണ് ശ്രീതേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ കഥ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയൊരു എന്താ പറയുക ഷെയ്ഡ് ക്യാരക്ടറല്ല, അത് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എനിക്ക്. അതെ തീർച്ചയായിട്ടും. നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ, പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമെന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ടെൻഷൻ. പക്ഷെ പുള്ളി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് പുള്ളിക്ക് അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തായാലും ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകൾ പടത്തിലുണ്ട്. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യണം, ഒന്ന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവണം, കരാട്ടേക്ക് പോയാലോ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായി. കരാട്ടക്കാരിയുടെ വേഷത്തിന് ജയശ്രീ കോച്ചിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ ഞാനും കൂടെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ മാസ്റ്റർ അപ്പോൾ കൺസീവ് ചെയ്തൊരു സാധനം മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് +2 പഠിക്കുന്നൊരു പയ്യന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒട്ടും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലാത്ത, ഒട്ടും കമ്പോസ്ഡ് അല്ലാത്ത ആ ഫീലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ മാസ്റ്ററുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ വന്ന് സ്റ്റൈലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ മാസ്റ്റർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ലടാ ഇതെന്താ സൂപ്പർ ഹീറോ പടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ അത്ര ആ ഒരു പോസ്റ്റർ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീഴാൻ പോണ പോലെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൈല് വന്നാലും മാസ്റ്റർ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റീടേക്കാണ് പോകണം. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് വലിയ എളുപ്പം വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കരാട്ട അറിയുന്ന കുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
ലാസ്റ്റ് ഫൈറ്റിന്റെ സീക്വൻസ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് പ്ലാനിൽ വന്നപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള മാറ്റങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിൽ വരുന്ന ആ കരാട്ടെ വരുന്ന സീനാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ട്രെയിനിങ് എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു തോട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്. ശ്രീധരനും വിഷ്ണുവിനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം എന്നെ അത് വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം. അതിന്ന് തിയേറ്ററിൽ എത്തി വർക്കായി. ഫസ്റ്റ് ആ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വർക്കാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അയ്യോ, അത് ആദ്യം നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ ഡയറക്ടറിനും സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററായിട്ടുള്ള പിരിയൻ സാറിന് നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോഴേ ചോദിച്ചെന്ന സീത് இந்த அங்கிள் வயரக்க வச்சுட்டு என்ன பண்ண போடுறீங்க? പിന്നെ ഒരുവിധ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ. മനോഹരമായിട്ട് ആ മീനിന്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ മീനിട്ട് അടിക്കുന്നത്, അത് വേറെ അല്ല. അതിന്റെ അനുഭവം പറയണ ശരിക്കും രാജീവ രാജീവ് എവിടെ വന്നിട്ടില്ല. അയ്യോ, പല പ്രാവശ്യം കൊണ്ടു. ഇവിടെ ഒറിജിനലായിട്ട് ആ ചില കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ. എൻ്റെ കുറേ അടിയിൽ കിട്ടി കൊടുത്തു. രസമായിരുന്നു എല്ലാം. രാവിലെ ഒരു അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുക പരിപാടി. ശ്രീതേട്ടാ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് സിനിമയിലൊരു സീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചേച്ചി വെച്ചിട്ട് വരുന്നത്. അത് ആദ്യം തന്നെ ആക്സിലേറ്ററോ എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ ചെയ്ത് നേരെ വണ്ടി വീടിനകത്തോട്ട് പോകാൻ പോയി. ചേച്ചി ചാടി ഇറങ്ങിയോണ്ട് ചേച്ചിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ പിന്നെ അടുത്ത ടേക്കിൽ ഓക്കെ. അതായിരുന്നു ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അതിന് ശേഷമാണ് എന്നെയായിട്ട് ബൈക്കിൽ പോണ സീൻ. അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ പീറ്റർ ഹീൻ്റെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അതിനേലും ടെൻഷൻ വിദ്യയുടെ കൂടെ ബൈക്കിൽ പോകാനായിരുന്നു. പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ. കനപ്പാനെ പഠിച്ചു, ഉരുണ്ടടിച്ച് വീഴൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നാലും പിന്നീട് പഠിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന വേഷം ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ ഡയറക്ടറാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ പടത്തിലോട്ട്. എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഭയങ്കര രസമാണ്. ഈ വാർക്കപ്പണിക്കാരെ വിളിക്കൂലേ, അതേപോലെയാണ്. ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, ചെറിയ ഫൈറ്റ് സംഭവമാണ്. സ്കൂളിലെ സീനാണ്, +2 പിള്ളേരാണ്. നമ്മൾ കുറേ അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ +2 പിള്ളേർ പിന്നെയാണ് മാസ്റ്റർ ഇന്നാവുന്നത് ഈ പടത്തിലോട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി സന്തോഷമായി ഈ പടം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ആദ്യം അടി ഇഷ്ടമാണ്. 100-300 പേരല്ലേ ക്ലൈമാക്സിൽ. പിന്നെ ശ്രീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കൺമുമ്പിൽ കാണില്ല. പുള്ളി കട്ട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് രസമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പടത്തിലുണ്ട്. അതിൽ അഭിനയിച്ച എല്ലാവരും അതിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആയാലും നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. പടം എന്തായാലും നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കണം കേട്ടോ. ഇല്ല, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ, കൺവിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാറ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ലൈൻ കേൾക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഇത്രയും പറ്റൊരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ടീസറിൽ വിഷ്ണു പറയുന്നൊരു ഡയലോഗുണ്ട്, +2 പിള്ളേരുടെ അടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, നല്ല നാടൻ അടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഡയലോഗ് വേർഷൻ പീറ്റർ ഹീൻ്റെ അടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, നല്ല നാടൻ അടി. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളെ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചൊരു ഘടകം. അപ്പം സാറ് ഒരുപാട് സ്റ്റൈലിഷ് ഫൈറ്റുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നാടൻ തല്ല് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം ആ ആഗ്രഹമാണ് സാറിന് കൽക്കിയിലോ ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റോറി ലൈൻ പറയുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ഹൈലി പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കണക്റ്റായി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, സാറ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഫൈറ്റ് ഈ സിനിമയിൽ സാധാരണ സിനിമയിലാണെന്ന പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇടി ഇടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇടുന്നതല്ലാതെ ഈ സിനിമയുടെ സീനിന്റെ ഭാഗമാണ് ഫൈറ്റ്. ഈ ഫൈറ്റുകൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ പ്ലേ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. അത്തരത്തിൽ പോകുന്നൊരു സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് സാറിനത് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ആയി എന്ന് വേണം. അപ്പോൾ സാറ് ആദ്യം പറഞ്ഞ കുറേ നാളിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും സീൻ കൊറിയോഗ്രാഫിയിൽ തന്നെ ഫൈറ്റ് വരുന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് കേൾക്കുന്നത്. സാർ എന്തായാലും ചെയ്യും. പിന്നെ സാർ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി സാർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണത്തെപ്പറ്റി സാറ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റും എന്നെനിക്കറിയില്ല. സാറിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കുറേ അനുഭവങ്ങൾ സാറ് ഈ സിനിമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയിലെ ചന്തു എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതാണ് സാറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയത് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത്
ഞാനിപ്പം ഓൺലൈനിൽ ഒരു വീഡിയോ പുറത്തുവിടും. അതായത് ഈ ബാല്യത്തിലുള്ള ചന്തുവിന് അവൻ ട്രോമ വരുന്നൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. ഈ സീക്വൻസ് സാറ് ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ടായിരുന്നു. ആ പയ്യൻ സാറ് പെർഫോം ചെയ്യാണ് ഈ ചന്തുവായിട്ട് നിന്നിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ട്. അപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന പയ്യന് ഇപ്പൊ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി ഡയലോഗ് പറയുന്ന പോലെ വെറുതെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പറയാം. അത്രയും ഈ സീക്വൻസുകളോട് എന്താ പറയാ, സീക്വൻസുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് സാറ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സാറിന്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള ആ സാറിന്റെ ആംഗിളിൽ നിന്നുള്ള വെർഷൻ സാറിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറിനുണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത്. സാറിന്റെ ഒരു ബാല്യത്തിൽ സാറിനോട് പറഞ്ഞ you're talking about this film, the fact of this film. First of all, when director called me up, I got a call, and then through my secretary, and then I said okay, because I was working, so I said okay in the evening time. But when he started telling me one line, which is that itself, it's very much I felt so much like, you know, impressed, the outline. Then I started asking him more and more, because my way of action is not a kind of like, you know, jumping and hitting, and that is not my style. My style is I like to go in a very real way, like how every one of us, if we have some problem in our personal life, so how will we do? But not everyone will do the same. And I'm a kind of a person, when I wanted to, like, you know, when the director narrated me the story, I'm a kind of person, if someone kill my families or destroy my families, and you know, when I see that person, I will not be happy, like, you know, killing him in one spot, but at the same time I think the same. But I will not be happy jumping onto the wall and then push the force and kick him and break his head with the help of other properties. That is not the way how I feel. But it might look great and it look wonderful on the screen, but the style is not there, and I will not do that. Even the director, sometimes I have walked out of the set because they ask me to do something which is it is not matching at all. But when I listen to the story, it is very much connected to me, my personal life, and how wonderful things about the parents. And I've been, like, you know, a child traumas. When you're a child, every one of us has certain things, but we will not recognize that, we will not know that. But the fact is that. So it was a wonderful things that the director has told me. It connected to my personal life, to my children's, and to the schools, that, like, you know, how today we knows all these children's what's going on. So that itself, he took that point from me, and I was so great. So I told to my secretary, I said, sir, whatever it is, just provide the dates for them, sir, and make sure do the needful. That's what I told, because I don't talk to my secretary much, but I'll tell what is necessary. And then he said, but certain films is going on, but the dates they asked. I said, sir, try to adjust. That is what you're working for me. You have to provide the dates for them. So behind the thing, I was supporting him so much, and I've been committing all the other films also, but I'm waiting day by day. When I accepted this film, I was waiting day by day what will be on my shooting spot and how I'm going to achieve. And like, you know, I'm waiting for the day to do the editing, and I'm waiting for the day to release. And today I saw the films, and it is a very decent film, as I told before. And there is another more connectively for me, but it is in the scenes director didn't tell that. I think so he's keeping it for the second part, which is, that gives me very much impressed. And that part, I think so I should not say now, because it's not good. But being a technician,
I love because that has relevant more than this part. So I didn't know because it's a scene, so I said, okay, good, you're mastermind in this. So this is how I got connected to these films, and I can say a lot actually, but now if I say too much, but that's my personal feelings.